has been said that streets are the rivers of life. In the same way, parking is becoming the heart of development. It's a catalyst for revitalization and growth, and a way to create what we call people places. Timothy Haas and Associates has adopted this philosophy and is helping to transform the industry, creating people places that provide not only parking, but also retail, restaurant, office, and entertainment destinations, all in one location. When Tim Haas began, the parking industry was very different than it is today. The industry was characterized by plain, practical, stand-alone garages. When the company was founded, the parking industry was considered an afterthought, thinking in the box versus outside of the box. Today, parking can revitalize communities, serve a variety of mixed uses, and create places where people live, work, and play. Parking designs are more attractive, allowing nearly endless possibilities for aesthetics and creativity. People now prefer more inviting structures that serve as gateways to a destination and the community. Tim Haas provides full master planning design services for mixed-use developments and revitalization efforts. Our experience includes master planning for town centers, Main Street concepts, revitalization efforts, and even college and university campuses. As mixed-use and master planning projects continue to grow in number, it is essential to keep two very important ideas in mind. First, parking is the front door to any destination. Second, parking is a catalyst for revitalization. We have also been privileged to receive awards over the years, recognizing not only our work, but also our company values. The firm has been recognized as a best place to work by the Commonwealth of Pennsylvania, the Philadelphia Business Journal, Structural Engineer Magazine, and Building Design and Construction Magazine. In 1998, the firm received the Blue Chip Enterprise Initiative Award. And in 2006, Timothy Haas was selected as Ernst & Young's Entrepreneur of the Year for the Real Estate and Construction category in the Philadelphia region. Tim Haas' success in providing safe, convenient, and attractive parking and mixed-use structures comes from our dedication to our mission and core values. Tim Haas was founded on the core principle: we exist to help those in need. I guess I know Tim going back to 1991 when he first was sent to me by another cardiologist. I was at the University of Pennsylvania at the time. And he developed heart failure. He had an arrhythmia which made him pull over while he was driving. We did some tests and we actually figured out, at least in 1991, that he had deteriorated to the point where he had to wait in the hospital for a transplant. Having been given a second and a third chance at life, Tim's vision resulted in a firm that stresses the importance of going the extra mile for both our employees and our clients. Life is not all about achieving one's personal goals in life, but God placed us in this place for a greater purpose, and that's to serve Him and to serve others. This is our most important goal, and we are proud to be able to provide such a unique experience. Going the extra mile is really not just a catchphrase, it's really part of our company culture and how we serve one another and carry out our everyday work. We have been blessed with the opportunity to serve a variety of charity and nonprofit organizations throughout our many communities. In 2002, Tim Haas moved into one of our own designs in Bluebell, Pennsylvania. What began in Tim's home garage in 1994 has grown into a dedicated staff of planners, architects, engineers, and support professionals. It was a celebration and true mark of accomplishment as a team and as individuals. In 2006, we nearly doubled the size of our corporate office, completing an expansion that will allow the firm to grow further. Our move also made it possible to continue pursuing our mission of helping those in need. The Calvary Vision Community Center, directly adjacent to our office, is free for use by nonprofit and charity organizations. It is also the home of Calvary Vision Church, which regularly holds activities and meetings, and also provides a cafe, a daycare, and serves as a place of peace. In 2005, Tim Haas opened a second office in Miami, Florida, and in 2006, a third office in Atlanta, Georgia.
when we open another office in a different location, it's another community that we're impacting with our mission statement of helping those who are less fortunate than us. In less than 15 years, Tim Haas has been blessed beyond what we ever could have imagined. Our recognition in our business and industry, as well as our local communities, is a result of our employees' hard work and dedication, but it is also a result of your support. On behalf of Tim Haas, we thank you for joining us as we further our vision of service to others. 네, 회장님 앞으로 모시기 전에 짧게 기도를 하고 저희 모시도록 할게요. 네, 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 참 이렇게 아름다운 날씨에 아름다운 장소에서 또 하나님 기뻐하시는 아름다운 주의 자녀들 한자리에 모이게 하신 진심으로 감사드립니다. 하나님 참 저희의 능력과 저희의 의지가 아닌 하나님의 은혜로 이 자리에 함께 모일 수 있게 하심을 저희가 믿고 이 시간 다시 한번 하나님께 감사드립니다. 특별히 오늘 저희가 이렇게 함께 또 강의를 들을 때 하나님 저희의 몸과 마음이 또 피곤치 않게 함께 하여 주시고 저희가 강의를 들을 때 저희의 귀와 마음을 열어주셔서 저희가 들어지는 것들이 참 저희 마음속에 녹아지는 놀라운 역사가 있기를 간절히 기도합니다. 특별히 하영록 회장님께서 강의하실 때 하나님 그 들려지는 말씀 가운데 성령이 임재하여 주시옵소서. 또 특별히 하시는 그 사역들 위해 하나님 동행하여 주시고 날마다 그의 건강과 가족과 하는 사역과 모든 일들 위해 놀라운 축복과 은혜를 더욱더 넘치도록 더하여 주시기를 간절히 기도합니다. 감사합니다. 이 모든 것 우리를 사랑하신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 네, 회장님 앞으로 모시겠습니다. 안녕하십니까. 영어로 한 거 알아들었습니까? 박수 하는데 영어 알아들어. 오늘 우리 CBMC 주제가 뭐죠? Go together. 함께 같이 가자. 딱 들으면 무슨 생각이 납니까? 피크닉 함께 같이 가자? 영화 보러 같이 가자? 여러분 지금 직장 생활 하시는 분 손 들어주세요. 회사에 가면서 나머지들 학생이네요. 이때까지는 혼자 힘으로 혼자 공부했어. 혼자 열심히 프랙티스했어. 어느 정도 성공하는 길을 추진했습니다. 성적이 좋아야지 어떤 대학도 들어가고 성적이 좋아야지 선생님한테 교수님한테 잘 보이고 그러한 생애를 걸어갔어요. 지금도 중요하지만 사실 사회에 나가면 그거는 다 무너집니다. 그 다음부터 뭐냐? 함께 갈 수 있어야 돼요. 그전에는 혼자 성적만 잘 놓으면 성공하려 했는데 진짜 성공하는 사람은 함께 누구랑 갈 수가 있어야 됩니다. 첫 번째 함께 가는 사람은 누구? 우리 주 예수님. 어마어마하게 중요합니다. 두 번째는 여러분의 가족하고 같이 가야 됩니다. 저는 다 당연하다고 생각했죠. 세 번째는 무언가 하면 같이 하나님께서 붙어준 사람하고 함께 같이 가야 돼요. 어마어마하게 중요한 것입니다. 그때부터 내가 내 힘으로 내가 이때까지 너를 도왔으나 나는 잘 듣지 않냐 이런 생각하면 얼마 가지 못해 그 관계는 끊어집니다. 왜 파트너십이 끊어지고 왜 부부가 끊어지고 왜 한참 어마어마하게 시간이 말을 보낸 친구들도 어느 정도 가다 보면 헤어지고 사라지고 여러분 생애에 나타나지 않아요. 그래서 나중에 또 새로운 친구를 만나야 돼요. 그것은 성공의 길이 아니고 어려움을 주는 길입니다. 이것으로 서론을 이야기하고 우리 이제 이야기를 해보겠습니다.
먼저 소개부터 해야지. 아까 그 동영상은 16년 전에 한 거예요. 지금 많이 바뀌었습니다. 우리 회사는 지금 정확히 25주년 됐는데 그 동영상은 16년 전에 찍은 사진이고 그 다음으로 어마어마하게 많이 발전이 되었습니다. 그거는 뭐 동영상을 볼 수 없고 혼자 지금 열심히 해볼게요. 이게 우리 가족입니다. 우리 한 분은 아시죠? 저쪽에 앉아 있는데 저 오른쪽 위에 오른쪽에 이게 우리 줄리아나, 한국 이름은 유지. 그 다음에 이제 우리 식구들, 전 딸 둘이 있습니다. 그 다음에 제가 태어난 곳이 어딘가 하면 너무나 아름다운 그 하나의 그 리조트라는 데서 태어났어요. 멋있잖아. 저기서 태어났어요. 저런 데서 이태리에 비교하는 게 아무것도 아닌데 배 타고 오니까 너무 좋은데 이쪽 풀은 끌 수가 없어요. 그래서 요거만 그거 말고 됐어. 맞지? That's better. 저기 어딘가 하면 부산에 온 사람 좋은 찬스를 얻으시네요. 함께 갈 수 있는 찬스를 얻으시네요. 부산 영혼호 남원자촌입니다. 레프레시 카운티입니다. 제 아버지께서 신학교에서 졸업하실 때쯤 돼서 노원 남원자촌에서 레프레시 카운티에서 목사님만 아무도 안 가겠다 그래서 자기가 20살이었나 22살? 23살 때 자신해서 그럼 내가 가겠습니다 해서 거기서 13년을 섬겼었어요. 저는 거기서 태어나서 거기 있다가 저는 미국에 12살 때 미국 왔습니다. 미국에 갔습니다. 그때 저는요 얼굴이 찌그러지고 코가 비틀어진 사람들이 보통 사람인 줄 알았어요. 여러분 같은 사람은 abnormal 이상한 사람들이었어요. 네, 그런 사람만 보고 저는 자랐었기 때문에. 그런데 오력도 아십니까? 오력도 못 본 사람은 이 오력도 있습니다. 얼마나 경치가 좋은가 하면 공기도 좋고 하나 안 좋은 거는 냄새가 안 좋아요. 저기 있는 사람들이 돼지하고 다 기르거든. 돼지 있는 곳은 냄새가 좀 심합니다. 그 외에는 경기도 좋고 오력도가 보이고 그 다음에 이게 위에 있는 사진은 저희 아버님께서 섬기는 교회에 안마당에 있는 거예요. 저거는 제가 직접 찍은 사진입니다. 오늘 보는 사진은 거의 다 제가 직접 찍은 사진입니다. 99%를 계속 보여주는데 밑에 거는 우리 사택 위에 있는 교회에서 걸어서 언덕으로 한 10분 걸어 올라가는 사택이 있는데 사택에서 찍은 사진입니다. 저는 아침마다 저 구경하면서 이렇게 자랐어요. 그리고 부산이 어딘지 모르시는 분은 부산이 여기 있고 오력도가 여기 있습니다. 한국은 전체 있고 서울은 여기 있고 그죠? 서울하고 부산하고는 차로 한 4시간 정도 기차 타면 2시간 반. 그 다음에 난 둘째예요. 차남입니다. 그래서 내가 누군지 알겠죠? 중간쯤 있는 사람이고. 그다음 제가 하는 일은 현재 5가지를 중심으로 저 생애를 많이 차지하고 있습니다. 첫째는 갈비비전 교회 담임 목사님으로 있고 두 번째는 National Institute of Building Science는 미국 정부에서 건축 협회는 아닌데 과학의 인스티튜트에 이사로 있습니다. 미국의 건축을 앞으로 어떻게 해야 된다. 또 뭐 서스테이너빌리티로 가야 된다. 제로 에너지로 가야 된다. 이러한 연구를 해서 정부에 어드바이저를 해서 정부에서 이제 법으로 레귤레이션을 만드는데 우리가 일을 하고 있습니다. 가운데 있는 거는 P31은 제가 회사를 하면서 25년 동안에 어떠한 마음으로 시작을 했고 어떻게 해서 어떠한 하려 사례 즉 테스트모니가 많이 들어가는 것이 P31 책인데 그것이 책으로 나왔는데 나중에 이상한 바람을 타가지고 하나의 선교사의 그런 일으키는 친구가 가지고 왔네요. 선교사를 일으키는 그런 지금 붐이 불어서
한국에도 미국에도 많이 왔다 갔다 하고 있습니다. 테마스는 아까 보신 거고, 그 다음에 미시오 세미나리는 원래 이름이 베들리 신학교인데 미국의 동부에서는 가장 큰 신학교며 한국 학생들이 한 130명이 있습니다. 총 합쳐서는 한 300명이 좀 넘는데 거기에 제가 부이사장으로 오랫동안 지금 섬기고 있습니다. 이 P31 마켓플레이스 미셔너리는 그 P31을 하고 우리 신학교가 합쳐서 지금 하고 있는 것입니다. 우리 회사에서 이제 25년 동안 한 그 주제가 있고 목적이 있습니다. 목적은 아까 동영상에 보시듯이 우리 회사의 미션 스테이트먼트, 우리 회사의 비전 스테이트먼트는 같습니다. 뭔가 하면 We exist to help those who are in need. 어려운 사람을 도와준다는 것으로 우리는 회사를 시작했어요. 많은 회사 같으면 멋있는 최고의 미국에서 가장 잘 나가는 멋있는 디자인을 했다 이렇게 보통 비슷하게 돌려서 많이 하는데 우리는 미션 스테이트 어려운 사람을 도와준다. 그렇게 하다 보니까 어려운 사람들은 건 정말 길거리에 있는 그 가난한 사람만 도와주는 것이 아니고 회사에서나 갑자기 어려움이 와서 필요를 할 때 우리가 도와주고, 그 다음에 하다 보니까 이 비즈니스 설계도 도와주는 그런 관점에서 설계를 시작하게 됐습니다. 그러면 차고 하면 이 건축가 공부하는 수 있습니까 없습니까? 손 들어봐. 주차 빌딩 하면 내가 건축 공부해가지고 저런가 하라고 설계했냐? 그러면 딴 사람이 하는데 사람들이 좋아하지 않는 것이 사실은 뭐예요? 재미입니다. 그것을 바꿀 수 있는 능력을 어디에서 받았는가 하면 이웃을 남같이 사랑하는 때 보는 거예요. 그래서 남들이 싫어하고 건축가들은 뮤지엄이나 호텔이나 이런 걸 지어 설계하고 하는데 그거는 하는 건축가가 너무 많아요. 지금 호텔 디자인 해가지고 돈 못 법니다. 뮤지엄 디자인 해가지고 돈 못 벌어요. 남들이 안 하는 걸 해야 돈 벌어요. 그죠? 그러니까 저는 이제 이걸 보고 주차 빌딩이 인기가 없고 그러면 내가 이것을 어떻게 하냐? 이웃을 몸과 같이 사랑하라. 즉 주차 빌딩은 주차가 아니고 차가 아니고 사람이다 해서 주차를 설계를 할 때 사람 중심으로 하기 시작해서 지난 25년 동안 우리 회사가 미국에서 꽤 큰 회사 됐는데 확 바꾸고 그랬습니다. 어떻게 바뀌었나? 이렇게 바뀌었습니다. 저기서 이게 다 주차 빌딩입니다. 몰랐죠? 미리 말 안 해주시니까 위에 있는 것부터 시작해서 저 안에 전부 다 차가 들어가고 왼쪽 위에 있는 거는 1,300개가 들어가는 것이고 1층에는 전부 다 리테일하고 뮤지엄이 1층에 들어가 있습니다. 그 다음에 전부 다 믹스유스하고 주차하고 같이 하는 거예요. 그 다음 저거는 이제 뉴욕 쪽에 있는 것이고 이건 이번에 완성했는데 완전히 예술하는 사람이 있습니까? 예술? 지금 내가 우리 회사에서 누구를 공유하는가 하면 저렇게 하다 보니까 건축가만 하야하지 않고 이제는 예술가도 하야 합니다. 왜? 건축가들은요 이런 거 할 줄 몰라요. 예술가들이 하니까 예술가들이 할 수 있는 이제 opportunity가 생겼어요. 예술가들은 건물은요 손을 못 대요. 당연한 거. 호텔을 지으면 어떻게 나와요? 윈도우 들어가고 그게 무슨 예술이 들어갑니다. 그런데 주차 빌딩은 온 그 스크린이 캔버스가 될 수 있어요. 그게 그림을 그릴 수 있다는 거예요. 그래서 이제 이러한 아름다운 근데 그래서 예술가들이 5개를 우리가 공연해서 하나씩 시켜서 그 사람들의 특징을 하나씩 갖다 붙여서 이렇게 콜트식으로 한 것이 저 작품인데 지금 현재 미국에서는 센세이션을 일으키면서 서밋하는 어워드는 그게 다시 이기고 있어요. 앞으로 이것도 더 큰 요인이 되리라고 생각합니다. 또 몇 가지 지금 한 6개, 12개인데 저렇게 한 설계가 한 1,000개 됩니다. 지난 50년 동안 25년 동안
그만큼 이렇게 할 수가 있다. 이렇게 함으로써 우리가 설계한 주차에는 누가 몰려요? 차가 몰리는 것이 아니고 사람이 모입니다. 우리가 설계한 지방에 들어가면 그 지방이 주차된 지역이 살아납니다. 삼각대 막 들어오기 전에 왜? 차가 잘 돼 있어야 사람이 모이니까. 길거리에 사람들이 많다 보면 스타벅스에 막 들어와요. 왜? 사람들이 많이 걸어가는 곳에 스타벅스나 커피숍이 들어가는 걸 원하기 때문에. 그다음 아까 이야기한 대로 P32 마켓플레이스 미셔너리하고 미시하고 우리가 합쳐서 한국에 있는 사랑의 교회에 우연히 하게 되었는데 제가 설교를 몇 번 하다가 되었는데 거기에서 그러면 우리 일하는 사람들이 요새 미국이나 한국은 세계에서 사실 진짜 기독교 중심으로 흐르는 나라는 어느 정도 임팩이나 영향이 있는 나라는 미국 한국밖에 없어요. 캐나다도 힘들어졌고 이 기독교를 완전히 세계에 다 전도한 이 영국이나 독일이나 프랑스는 좀 약했지만은 이태리는 그래도 1500년 전에 크리스천을 확 잡았잖아요. 캐톨릭이 들어와가지고. 그래서 이태리도 참 좋은 공헌을 했고, 아니 사실 캐톨릭이 없었더라면 우리 크리스천티가 있을지 생존했을지 아닌지 잘 모를 정도입니다. 어쨌든 그러한 임팩을 했는데 지금 세계에 전도나 미션을 보내는 나라는 한국하고 미국입니다. 물론 딴 나라도 보내기지만은 그 비율이 굉장히 약해요. 이 두 나라가 지금 종교적인 협박을 받고 있습니다. 사회에 진출 못하게 사회들이 만들고 있어요. 밖에 나가서 기도도 잘 못하게 하고 이런 조용 우리끼리만 기도해야 되고 이렇게 미국에는요 15년 전만 해도 20년 전만 해도 파블릭 학교에서도 졸업식 때는 꼭 기도하고 축도하고 끝났는데 지난 20년 전부터 다 없어버렸어요. 이 사회가 믿는 사람을 웰컴을 이제 하지 않습니다. 그러면 이제 이 믿는 사람들이 어떻게 자기네들이 밖에 나가서 영향을 미칠 수 있나 할 수 있는 것은 마켓플레이스, 일터 선교사 또는 일터 사역자라고 보통 말을 하는데 사역자는 그냥 가서 나가서 잘해봐. 교회에서 그냥 잘해봐 하지만 선교사는 신학교에서 교육을 가르쳐서 마스터 디그리는 안 받아도 다섯 과목만 가면 미국에서 에듀케이션 디파트먼트에서 서티피케이트 허락이 됩니다. 그 서티피케이트 가시고 이제 그 교회 사랑의 교회에서는 안수하고 파송하고 그다음 선교사로 보냅니다. 여기에 참석한 사람이 몇 명인가 하면 첫 번째 했는데 작년에 6월 달에 정확히 1년 전에 했는데 975명이 참가해서 졸업을 했습니다. 흰 옷 입은 사람이 전부 다 졸업하시는 분들입니다. 970명 졸업하고 그분들 저 속에는 집사님도 있고 장모님도 있는데 그분들은 나는 이제부터는 일터 선교사라 불러달라. 장로도 부르지 말고 집사로 부르지 말고 나는 일터 선교사다. 그런 마음이 지금 일어나기 시작하고 이제 이 교회에서는 2차로 지금 500명을 계속하고 있습니다. 그 다음에 이제 본문으로 들어가서 우리가 정말 함께 특이한을 가려면 손잡고 가려면 왜 힘드냐? 왜 잘 안 되냐? 친구들 5년 전에 열심히 2, 3년 전에 진짜 너하고 나하고는 헤어질 수 없는 친구라고 해놓고는 헤어진 친구들 많죠. 저도 마찬가지입니다. 헤어지고 싶었는데 왜 그분들하고 헤어졌습니까? 그분들하고 왜 그만두고 헤어지고 만나지 않습니까? 다 결론은 하나입니다. 다 결론은 하나입니다. 그분들이 아파서 그분들이 아프면 더 가까이 지내지 왜 헤어져? 딱 하나예요. 왜냐하면 각자가 자기 이름을 내려고 할 때 관계는 끊어집니다. 각자가 둘이서 걸어가는데 4명이서 걸어가는데 한 사람이 자기 이름을 자꾸 내려고 그러면 그 관계는 깨어집니다. 근본 기본은요. 우리 인간은 우리 이름 내기를 좋아해요. 이것을 극복하면 여러분 하나님 보시기에 좋은 성공보다는 승리할 수 있습니다.
이것이 참 진리입니다. 예수님만 가지고 동행하는 것도 좋은데 예수님하고 동행하는 우리로서 얼만큼 사회생활에 나와서는 뭘 해요? 우리 이름을 내려고 올인을 합니다. 그것이 하나님 보시기에 좋겠습니까? 안 좋겠습니까? 하나님 보시기에 너무 안 좋습니다. 그 다음 왜 안 좋은가 하면 성경에 나와 있어요. 하나님께서 지상에 언제 오셨습니까? 예수님으로 통해서 오셨다고 우리 다 알고 있죠? 하나님께서 이 지상에 또 언제 오셨습니까? 다들 잘 모르죠? 다들 하나님께서는 지상에 한 번 내려오셨다고 그럽니다. 성경에 보면요, 정확히 임재하셨다는 것은 여러 번 써 있어요. 한 6, 7번 써 있는데 하나님께서 직접 came down, 임재 말고 사자 보낸 거 말고 천사 보낸 거 말고 presence 말고 직접 오시는 것은 딱 두 번 나옵니다. 첫 번째는 바벨탑 이야기할 때 나옵니다. 바벨탑을 지을 때 인간이 바벨탑을 짓잖아요. 그때 하나님이 너무 한심해가지고, 오늘 주제가 바로입니다. 우리 하는 행동이 너무 한심해서 하나님이 직접 내려왔다는 것은 이게 중요한 겁니까? 안 중요한 겁니까? 성경에 그 하나님의 커맨드가 얼마나 많아요. 600, 700, 900개가 있는데 그때마다 하나님께서 이 명령을 하시기 위해서 내려왔다는 말은 없어요. 그러나 이 바벨탑 이야기할 때는 내가 직접 내려가서 보고 없애버린다고 그랬어요. 그만큼 이것은 여러분들이 믿는 사람으로서는 집어넣어서 갔습니다. 예수님을 집어넣었으면 이 말씀도 집어넣어야 돼요. 왜? 하나님께서 직접 내려오셔가지고 예수님 내려오실 때는 우리를 구하러 오셨어요. 이때 오신 거는 하나님께서 내려와서 우리한테 경고하러 왔습니다. 너 이렇게 살면 성공하기 힘들어. 내 눈에 승리하기는 힘들어. 그럼 도대체 무엇이냐? 그 옛날 사람들이 여러분들 같이 열심히 공부하고 그래서 바벨탑만이 아니라 우리 지금 음악의 탑, 예술의 탑, 건축, 설계의 탑, 비즈니스 탑을 쌓으려고 노력하고 있지 않습니까? 그런 사람들이 다 모여가지고 자 우리 탑을 건설하여 그 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 뭐 한다고? 그들의 목적이 뭐였어요? 하나님께 영광 보는 것도 아니고 그 사회를 그 빌리지를 그 커뮤니티를 올려주는 것도 아니고 위하는 것도 아니고 자기 이름을 내기 위해서였다고 그랬습니다. 글쎄, 그거는 보통 사람이 다 하는 거 아니야? 하지만 하나님께서 직접 내려와서 어떻게 했다고요? 디몰리셔 없애버렸어요. 그것이 오늘의 우리한테 주는 경고입니다. 이름을 안 내려고 그러면 여러분 지금 가지고 데리고 있는 친구 영원히 같이 걸어갈 수 있습니다. 왜? 서로 도와주시기 때문에. 서로 같이 걸어가다가 같이 하면 좋게 비즈니스 파트너, 음악하는 친구들 같이 연습을 하다가 그 다음에는 서서 1년 지나고 3년 지나고 5년 지나면 한쪽에서 서서 야 그럼 내가 했지 네가 했냐 이 말 나오자마자 어떻게 됩니까? 그럼 깨집니다. 내가 열심히 넌 처음에 밀어가지고 우리 이끌고 왔는데 왜 네가 돈 더 가지고 가려고 그래? 네하고 내가 왜 똑같아? 60, 40%가 돼서 왜 50-50야? 뭐 이렇게 나오면 관계는 깨어지는 거예요. 왜? 어쨌든 이름을 내려고 하기 때문에. 이 사진을 제가 찍었는데 8년, 10년 전 미국 경제가 얼마나 안 좋을 때 자기 유대소 건수 설계할 자격이 없잖아요. 한국에는 IMF 때문에 15년, 20년 힘들었지만 너무너무 힘들 때 그 가서 세계에서 가장 높은 빌딩 830m, 영어로는 half mile입니다. half mile이면 어마어마한 거리입니다. 그것을 지었는데 저는 건축 동시에 구조까지 공부를 했는데 나도 어떻게 설계하는지 잘 몰라요. 안 해봤으니까. 나는 그 높은 빌딩 정도 되면 20층 정도 해도 150층짜리를 아직 안 해봤어요. 내가 놀랍니다. 그런데 인간은 여기 제가요. 근데 이렇게 나 쳐다보면서 야 저런 것을 하는 우리 인간이 해낼 수 있구나.
그러면서 바벨탑 생각을 했습니다. 이 지은 사람, 이 주인은 자기 이름을 내게 위해서 했을까? 안 했을까? 그건 내가 알 수가 없고 바벨탑을 생각하면서 우리가 이것을 내 이름을 내려고 열심히 하고 내 이름을 위해서 어느 교회에 열심히 사하기 위해서 목사가 알아주고 우리 보스가 알아주기 위해서 내가 열심히 된다 하면 하나님 것이 좋지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 그 다음에 들어갑니다. 이걸 짓기 위해서 이 사람들이 어떠한 방법으로 했냐. 여러분이 방법 찾잖아요. 그죠? 비즈니스 성공하는 사람들은 음악 공부 다 하고, 의사 공부 다 하고, 의사는 잘 안 하는데, 의사부에 엔지니어링 다 해놓고는, 그 다음에 내가 비즈니스 잘하기 위해서는 MBA를 해야지. 비즈니스 마스터스, 비즈니스 매니저 공부하면 그 회사에 더 빨리 올라가겠지. 그래서 그거는 우리의 생각이에요. 그럼 여기에서 하나님 말씀에서 뭘 우리한테 가르치는가 하면 너무나 멋있어요. 여기 보면 그들이 이 바벨탑을 짓는 그 방법을 알았어요. 방법은 뭔가 하면 우리가 그 벽돌을 잘 굽자 그랬어요. 오늘날만 이야기하면 비즈니스 할 때 우리 최고 좋은 테크놀로지를 하자. 이거랑 똑같은 겁니다. 우리가 벽돌을 잘 구우면 잘 굽는다는 건 무슨 뜻입니까? 잘 굽는다는 것은 고장 잘 안 나는 거. 고장 안 난다는 것은 뜻이냐면 벽돌을 싸구려 벽돌을 사면요 지으면 몇 년 갈 수 있다고 생각합니다. 영원히 절대 아닙니다. 잘 구워서 지금 현재 미국이나 이태리나 제일 잘 나는 벽돌을 구우면 몇 년 가는 거 하면 딱 500년 갑니다. 벽돌을 하면서 500년 동안 그 무게를 그 로드를 지탱할 수 있어요. 500년 후부터는 쫙 갔다가는 쭉쭉쭉 내려갑니다. 1000년이 되면 2배로 지나면 그 벽돌이 뭘로 변한다고요? 원래 벽돌을 뭐로 만들었습니까? 흙으로 만들었습니다. 흙으로 돌아갑니다. 마치 우리 인간이 흙으로 만들어져서 흙으로 돌아가듯이 흙으로 돌아갑니다. 그런데 하나님께서는 이렇게 생각했어요. 그 인간들이 우리들이 그 바벨탑을 벽돌로 돌을 대신했다 했습니다. 여기에 성경 말씀에는 대신이라는 말은 굉장히 중요한 거예요. 하나님께서 비교하고 있다 했습니다. 비교를 한다는 것은 뭔가 하면 벽돌로 돌을 대신했다는 것은 무슨 뜻인가 하면 돌을 써야 되는데 벽돌을 썼다는 것입니다. 이해하십니까? 뜻은 몰라도 어떤 정도 이해는 하시겠죠. 그러면 돌과 벽돌의 차이가 뭐냐? 생각하십니까? 돌과 돌의 차이가 뭡니까? 벽돌과 돌. 아까 이야기한 대로 벽돌은 분명합니다. 벽돌은 인간이 만들었어요. 맞죠? 돌은 누가 만들었어요? 인간이 돌 만들 수 없습니다. 하나님께서 직접 만든 겁니다. 벽돌은 얼마 간다고요? 500년 잘 구워도. 돌은 얼마인가요? 영원히 갑니다. 그 다음에 벽돌은 우리의 탐구입니다. 우리가 어떻게 하면 이거 잘해야 될까? 어떤 식으로 하면 잘해야 될까? 돌은 하나님의 말씀입니다. 그러면 회장님이 어느 정도 이제 꿈에 내서 이렇게 갖다 붙인 거 아닙니까? 절대 아닙니다. 성경 전체를 보면, 특별히 구약을 보면 우리 하나님을 어떻게 표현합니까? 반석. 반석이 뭐죠? 돌이죠. 영어는 어떻게 되십니까? Rock of Ages. Rock은 스톤이고 돌입니다. Of Ages 하는 뜻입니까? 돌처럼 영원히 남는다. 우리 하나님 돌처럼 영원히 남는다. 그래서 우리는 우리 생애를 우리의 승리를 위해서 띄울 때는 돌로 해라 이것입니다. 그러면 오래 가리라. 이 말씀을 주시기 위해서 하나님께서 그 시대에 창세기에 우리를 창조하시고 처음으로 내오실 때가 바로 이때입니다. 그만큼 중요하다 이겁니다. 마치 예수님께서 하나님으로서 위한 공급 중요하듯이 이것도 중요한 것을 저는 이번에 있을 때 깨닫게 되었습니다. 그 다음 이 보여주고 싶은 거는 이 위에 보면요, 이 사진이 텍스북에 보면 2000년 전에
로마의 그 포럼이라는 곳인데, 그죠? 이태리잖아요, 그죠? 거기에 이제 한 2000년 전에 그 로마의 포럼에 이러한 모양이 있다고 텍스트북에 나와서 저는 거기서 뺐습니다. 그런데 한 7, 8년 전에 로마에 제가 식구들 데리고 여행을 가서 이 그림이 있는 비슷한 곳에서 제가 직접 사진을 찍었는데 감탄 아니 할 수가 없었어요. 보는 거 뭐가 보입니까? 뭐만 지금 지탱되어 있습니까? 돌만 지탱되어 있습니다. 그때에 쓴 자료는 벽돌하고 돌을 썼어요. 근데 벽돌은 다 무너져서 사라지고 또 기둥이 벽돌 위에 있은 것은 다 땅에 떨어져 있고 반석 구조 파운데이션도 돌이고 벽돌 기둥도 돌인 것은 아직까지 저렇게 서 있습니다. 다행히 지진 한번 일어나면 다 무너지겠지만 그걸 봤을 때 그 말씀이 진리구나. 우리가 한국에 같이 손잡고 가려면 어떻게 해야 돼? 우리가 가려면 어떻게 해야 될까? 어떤 한 방법이 있을까? 자, 첫째 돌로, 두 번째 자기 이름을 내지 않을 때. 그럼 이 두 개를 합쳐서 우리가 생애 살아갈 때, 대학교에 있을 때 어떻게 내 이웃, 어떻게 내 친구, 어떻게 회사 사원들하고 우리 어울릴 수 있을까? 만약에 이런 식으로 하면 어떻게 될까? 그 다음 만약 여러분이 학교에 있든지 친구들하고 어떠한 계약을 했던 계약을 음악하는 선수로 계약하잖아. 우리끼리 같이 모여가지고 우리 음악을 하자. 우리 그 콘서트를 하자. 당신과 나 맺은 이 컨트랙트, 즉 비즈니스가 나는 내 생애를 열심히 해서 해내겠다. 이런 마음 자세를 하면 잘 될 것 같습니까? 잘 안 될 것 같습니까? 잘 됩니다. 잘 됩니다. 여러분 MBA 코र्스 지금 하시는 분 있습니까? 이게 멜란에는 MBA 코스는 안 하겠지. 저 하버드나 월튼이나 딴 데 가보십시오. 가르치는 것은 거기서 가르치는 방식 따지고 보면 서비스 잘해야지, 테크놀로지 제대로 해야지, 하는 것은 다 뭔가 하면 최선을 다해서 너의 인생 삶을 최선을 다해서 그것을 이바지하라. 그 고객을 위해서, 그 비즈니스 성공한다는 겁니다. 그런데 이것은 벽돌의 방법입니다. 벽돌도 어느 정도는 성공할 수 있으니까. 그래, 돌의 방법은 뭐냐? 돌 위에 쓰는 방법은 뭐냐? 굉장히 간단해요. 이 비즈니스하고 이 라이프로 그걸 바꿔보세요. 이제는 당신과 나 맺은 비즈니스가 내 라이프가 많이 아니고 당신 라이프가 나의 비즈니스다. 하나님께서 허락해서 우연히 우리가 만나게 되어서 같이 계약을 맺었지만 우리 두 사이는 계약이 다가 아니고 이제부터는 당신의 삶과 나와 하나가 되고 그것이 나의 정말 비즈니스입니다. 이렇게 한번 살아보면 끝까지 같이 갈 수가 있어요. 우리 예수님께서는 이 라이프, 우리 라이프를 중요시 여겼습니다. 맞죠? 하나님 예수님께서는 I came for your life. 너의 라이프를, 너의 삶에 관심이 있어 내가 여기 왔지. 딴 거에 나는 관심이 없다. 네가 나를 위해서 얼마큼 일하지 하고 나를 말하는 거 필요 없다. 나는 하나님이기 때문에 내가 내한테 해줄 것도 없다. 내가 나한테 할 것은 내가 다 해낼 수 있다 하는 거이기 때문에 오직 너의 라이프에 관심이 있다. 이런 마음으로 지금 가지고 있는 동의하고 있는 친구들하고 한번 거래를 하면 그래는 좀 그렇고 사귀면 영원히 곁들이겠다. 오래오래 손잡고 갈 수 있다는 것입니다. 이분은 그 삶에 대해서 그런 회사에서 어떻게 했냐? 이분이 롬이라는 사람인데 어떻게 시작했는가 하면요.
파킹을 티켓 먹인 사람이죠. 파킹하면 이제 바이올레이션 한 사람들한테 티켓 주는 거예요. 폴리스는 아니지만 길거리 걸어다니면서 잘못된 거 티켓 먹이고 그런 사람이었어요. 어릴 때, 젊을 때. 그런데 이제 그 마이애미시의 오토리티에, 파킹 오토리티에서 일을 하면서 어느 정도의 직위에 올랐습니다. 그러다가 그 사람이 저의 고객이었어요. 그러다가 어떻게 마음이 맞아서 자기가 나한테 와서 당신에서는 좀 특이하다. 다른 회사들을 많이 해봤는데 당신 좀 특이하다. 그래서 우리랑 같이 일할 수 없네. 그럼 같이 어떻게 일하면 좋겠습니까? 제가 물었더니 원하시면 제가 마이애미에 팀하우스 오피스 차려주겠습니다. 근데 그 능력이 있을지 없을지는 확실히 몰라도 그때의 느낌 있지 않습니까? 저 한번 해봅시다 했습니다. 그때 와서 일을 너무 잘해요. 아무것도 없는 마이애미에서 나는 아무도 모르지만 자기는 그게 자기 고향이니까 뚝뚝 해가지고 회사가 펑펑 올라갔습니다. 한 6, 7년 하더니 나한테 하더니 기분이 이제 우리 회사는 자기가 또 성취를 많이 이뤘으니까 자신 있으니까 기분이 나쁜 일이 하나 있었던가 봐요. 그래가지고 진짜 나쁜 소리 안 할 말 소리를 이메일 써가지고 다 보냈는데 실수로 보냈는지 모르지만 우리 회사 사원들은 다 보내버린 거야. 저는 밤 9시 보고 놀래가지고 이럴 수가. 뭐 벌써 이거 지울 수 없나? 막 이런 식으로 지금 우리 IT를 불러가 했는데 벌써 70%, 60% 사람들이 다 우리 회사 다 봤대. 지울 수 없어 이제. 그러니까 이제 어떻게 해야 되냐? 이제 다들 집에서 무슨 일이 말이 많아. 그 다음날 오니까 다들 저 눈치 보고 이 사람 이제 해고를 해야 되지 않나? 해고 안 하면 안 되거든. 해고해야지만 딴 사람들이 정신을 차리지. 그런 사람 용서해주고 어떻게 됩니까? 딴 사람들도 이렇게 해도 뭐 되네 회사에서. 이 조직의 질서라는 것은 참 어떻게 보면 정확하면서도 애매합니다. 그런데 이제 하나님한테 이때의 이 삶을, 저 사람의 삶에 어떻게 저 관심을 가져야 됩니까? Business, your business is my life 한번 해보면 끝입니다. 그 전화를 했어. 전화는 저도 하기 싫고 말하기 싫어가지고 저도 기분 나쁜데 이메일 보내가지고 내가 3일인가 후에 마이애미에 갈 테니까 오후 5시에 사무실 밑에 있는 식당에서 만나자 그랬어요. 갔습니다. 5시가 되니까 사람이 왔어요. 벌써 얼굴을 보니까 이제 해고도 아주 알고 저거 걸어옵니다. 일단 앉아서 식사를 합니다. 그때 식사를 할 때는 별로 말이 없었어요. 저도 말하기 싫고, 지도 말하기 싫으니까 뭐 식구들 잘 있나, 애들 잘 있나 그 정도로 해가지고 30분 동안 밥을 먹고 자 끝났기 때문에 제가 이렇게 했습니다. 내가 준비해온 성경 기술 2개를 줄로 다 껴서 보여주면서 이거 읽으라 그랬어요. 앞에서 1서입니다. 1절을 쭉 읽더니 끝날 때쯤은 음성이 벌써 바뀌기 시작해요. 두 번째 규절을 읽을 때는 벌써 덩치 저리 큰 친구가 눈물이 나와 읽을 줄 몰라요. 그 표현 어떻게 합니까? 코앞이 막혀가지고. 목이 메었어요. 땡큐. 한국말에서 많이 배웠는데 잘 몰라. 목이 메었어요. 그러면 한 말 안 하고 끝날 때까지 기다렸습니다. 끝났습니다. 그럼 제가 뭐라 그럴게요? 뭘 해도요, 멋있게 해요. 아무 말 해도 멋있게 하고, 뭐라 그럴 때도 멋있게 하는데, 그게 뭐라 그랬는가 하면, 나 빨리 공항에 데려다 달라고 했습니다. 네? 그런 거예요. What? Take me back to airport. 나 지금 빨리 집에 가야 된다. 아니, 지금 금방 도착하셨는데 내일 우리 회사에서 사무 보고 가는 거 아닙니까? 그래서 나 그거 아니다. 사투리 맞나요? 아니다. 아니다. 영어로 했으니 그 말 안 했지만 내가 여기에 온 것은 이 성경 2 기술을 너와 나하고 같이 읽기 위해서 왔다.
이 말씀을 당신에게 주기 위해 이까지 말보라 했습니다. 그랬더니 놀래가지고 지금 놀래 시간이 안 되고 빨리 데려다가 그랬어요. 마지막 비행기 지금 타야 되는데 이거 안 타면 할 수 있는 하룻밤 자야 되니까 네. 차 타고 갔습니다. 도망가는 길에 둘이 조용히 갔습니다. 한 달이 지났습니다. 어떻게 됐을까요? 결론적으로 말하면 그 사람의 삶이 바뀌었습니다. 일을 너무 많이 잘하는데 일 잘하는 건 중요하잖아요. 잘했으니까 옆에 있는 본사에 있는 친구들 와서 템이고 이름이 팀이니까 템 What happened to Romy? 왜 그랬더니 완전히 사람이 달라져서 너무 좋아요. 뭐 옛날에는 어시되는 게 뭐 없어지고 너무나 성향이 좋아요. 그래서 아 그래? 딴 사람한테 물어봤어요. 그래서 요새 롬이 어떠냐 했더니 야 너무 달라져서 너무 사람 좋아요. 그 후로부터는 우리 있는 회사 사람들이 전부 다 그 친구는 해외에서 나왔는데 물론 한 달 동안 세월이 지났지만 그리고 그때부터 일을 너무너무 잘해. 그런데 나한테 와서 딴 회사에서요. 자기가 옛날에 일을 너무 잘하는 걸 보니까 딴 회사에서 자기가 옛날에 다니던 그 시에 있기 전에 주차 티켓팅 하루 돌아다니는 그 20대 어린 시절에 회사에서 다 관찰하고 보더니 자기 회사 다시 오라 그러는데 그 회사는 10,000명이 있는 회사예요. 그런데 월급이 아니고 그 살러리가 원봉이 내가 주는 거 2배야. 가라고 그랬지. 난 돈 못 줘. 근데 그런 뜻으로 간 게 아니고 벌써 그때 느낌이 저 친구는 벌써 나의 뭐가 됐는가 하면 예수님으로 따지면 제자가 됐어. 그분이 나한테 있는 것도 좋지만은 딴 회사로 감으로써 내가 돈도 안 주는 비즈니스 디벨롭먼트가 되더라는 거야. 그분은 돌아다니면서 맨날 우리 회사 칭찬만 하고 그 사람이 나간 후에 그냥 들어왔어요. 그리고는 3년, 4년 지났더니 난 전화 오더니 우리 이 10,000명 되는 회사가 이 큰 회사, 패밀리 회사였는데 이제 나 은퇴를 하시면서 이 회사가 너무 크니까 저 미국의 그 MBA 공부한 친구 젊은 애들을 집어넣어가지고 걔들은 완전히 숫자로 계산합니다. 나는 사람이 아니고 숫자예요. 사실 MBA에서 가르치는 그런 거는 방식이 있고. 그러니까 이 많은 사람들을 그 숫자 못 받는 사람 해고하고 착착 바꾸고 하니까 이런 분위기에서는 나 못 견디겠으면 숨을 못 쉬겠습니다. 그래서 우리 회사에 돌아오겠습니다. 그런데 나 옛날 살러리밖에 줄 수 없다. 2배 못 준다 그랬더니 사람입니다. 다시 들어왔어. 그리고는 또 일을 계속 잘하잖아. 그랬더니 정확히 작년 12월 달에 어떤 오프를 받은 줄 알아요? 폭스와겐이 누가 만들죠? 독일에서 만들죠. 독일 차 회사에서 스페셜 테크놀로지 그룹을 만드는데 거기에 Executive Vice President로 갔습니다. 그분이 간 이유는 자기가 말합니다. 나는 가는 곳마다 티마스 회사에서 배운 그 하나님의 말씀 돌로 하는 것만 가르치고 행동을 했습니다. 그전에는 몰랐는데 그전에는 형식적으로 했는데 나는 계속해서 내 이름을 내려고 했지. 정말 내 이름을 낮추면서 거기를 생각했더니 이렇게 많은 사람들이 올 줄은 상상을 못해서 난 계속하고 그 회사 돌아갔을 때도 그렇게 했고 하니까 많은 사람들이 보기 시작해서 이렇게 됐습니다. 근데 그거에 한 간증입니다. 그다음 저 배경을 이야기하자면 저는 아까 동영상에서 영어로 해서 알아듣는지 몰라도 저는 심장 이식 수술을 받았습니다. 심장 이식 수술을 정확히 26년 전에 받았습니다. 심장 이식 수술은 여기 있는 심장을 빼내서 딴 사람 집어넣는 거예요. 그러한 경험을 26년 전에 하게 되었습니다. 차를 몰고 가는데 갑자기 쓰러지면서 그때부터 시작이 되었어. 앞이
깜깜해지고 쓰러지면서 깨어나 보니까 왼쪽 오른쪽 차들이 쌩쌩 지나가고 있고 반응이 더 차는 가운데 딱 서 있었어요. 그때부터 이제 병원에 가서 2년 동안 왔다 갔다 하면서 페이스메이커를 집어넣고 디퍼브를 집어넣고 이게 페이스메이커이고 이거는 이게 디퍼브는 심장마비한 사람들이 영화 보면 확 쏘잖아요. 그것을 내 배 속에다 장치를 했어요. 언제 올지 모르기 때문에 빨리 안 하면 죽으니까. 이게 사이즈 크기가 이 정도 합니다. 이 안에 배를 찔러가야 집어넣고 이게 배터리입니다. 그러면 이 전기가 일로 가서 여기다가 팍 터지면서 이 몸 안에서 터는 거예요. 그 헐트 안전시키기 위해서. 그러한 게 병원에서 일하다가 이것도 이제 작동이 안 되니까 심장이 너무 약하면 이제 아무 작동이 필요 없으니까 끝내는 약으로 또 한 1년 동안 고생하면서 이제 그때가 되니까 병원에서 당신은 이제 이거 다 필요 없습니다. 심장 이식 수술 기다려야 됩니다. 해서 병원에서 6개월 동안 심장을 기다립니다. 6개월 기다리면 심장 이식 수술하면 그 살아날 확률이 25%입니다. 기다리다가 자기한테 맞는 심장이 나타나지 아니하여 죽는 사람이 50%고 심장 이식 수술을 했다 하더라도 1년 안으로 인펙션이나 균이 들어가가지고 컴플리케이션 때문에 죽는 사람은 또 50%예요. 남는 사람은 25%입니다. 그러한 상황에서 있을 때 죽음을 앞두고 이제 보니까 삶의 그 포커스와 목적이 당연히 달라지죠. 그런데 나처럼 한번 탁 얻어터지고 새로운 각도로 하지 말고 건강하실 때 하나님께서 경고할 때 와서 새 마음 가지면 얼마나 좋을까. 그게 저의 사실 간증입니다. 여러분한테 드리고 싶은 그런 말씀이에요. 그래서 그때에 제가 성경을 한 번도 안 읽었어요. 그전에 저는 아버지님이 목사니까 또 저는 착실한 사람이거든요. 잘 따르는 스타일이에요. 그래서 아마 어릴 때부터 일요일을 주일을 교회 안 나간 적이 없습니다. 그리고 내가 다니는 교회에서 하는 행사는 몸참도 다 했어요. 그 정도면 착실했죠. 그런데 성경을 제가 한 번도 안 읽기 때문에 그러나 설교는 몇천 분 들었지 않습니까? 주일학교부터 시작해가지고 그래서 성경에 나오는 이야기는 다 알아요. 부분적으로는 다 알아. 그런데 체계적으로 창세기부터 요한계시록까지는 한 번도 안 읽어봤어요. 병원에 6개월 동안 있는 동안 뭘 다짐을 했습니까? 첫 2주는요 완전히 하나님한테 원망하고 하나님 도대체 어째서 나를 이러한 그때 나이가 몇 살인가 하면 32살이었습니다. 이러한 처지에 비참한 나를 만들었습니다. 우리 아버지를 봤어라도 아버지 13년 동안 그 어려운 나 혼자 촌에 가서 섬겼는데 우리 아버지한테 이렇게 화살을 가슴에 찌릅니까? 자기 아들 일이 아픈 것보다 고통스러운 게 어디 있는데 내가 하나님 막 데려왔습니다. 그러면서 이제 그게 지나고 나서는 이제 매달릴 데가 없잖아. 하나님 얘는 원망은 해먹거나 그죠? 부모님한테 막 질렀고 나중에 와서는 돈 없으니까 끝내는 나한테 오는 게 우리 학생들 그건데 그래서 하나님 그래도 하나님밖에 없는데 날 도와주십시오. 그때 생각나는 것이 그래 성경 좀 읽어봐라. 내 말씀 도리 어떻다는 것을 알아라. 3번 읽었어요. 성경을 갖다가 6개월 동안 3번 읽으려면 하루에 3시간, 4시간 읽어야 돼요. 깨어있는 그 상태는 의식이 있는 상태는 계속 읽었습니다. 읽을 때 어마어마하게 많은 것을 깨닫게 되었습니다. 그럼 거기에서 물론 P31 책이 나왔으니까 그게 또 잠언 31장에 참 그 현숙한 그 여인이 비즈니스 우먼이었거든. 그분이 어떻게 했다는 것도 깨닫고. 그러나 진짜 중요한 것은 이 성경책을 두고 한 단어로 설명하라 그러면 무엇입니까 말고 한 단어. 한 단어로 설명하라 어떻게 설명하겠습니까? 답은 여러 개 있습니다. 그러니까 지금 말해봐요. 하나님, 예수님 맞아요. 또 복음, 가스펠 맞아요. 피도 되고 사랑, love
맞아. 번역하시네. 그 약속, 그다음 순종, 말씀 다 들어갔어요. 그러면 자 다양한 대답이 100%다 맞습니다. 맞는데 이 성경을 그다음 질문은 뭔가 하면 한 문장으로 표현하시오 그러면 뭡니까? 다들 못해요. 너무 몸이 많이 못 끌려요. 자, 그래 이 많은 것을 어떻게 한 문장으로 표현하냐? 그래도 우리 하나님은요, 우리가 똑똑하지만 못한 걸 알고 정리를 다 했습니다. 어떻게 정리했습니까? 성경에 보면 이 성경에 있는 모든 법과 윤리와 모든 것을 합쳐서 이것으로 정리했다고 6번 써 있습니다. 신약에 뭐라고 써 있습니까? 이 모든 성경에 있는 600개, 700개, 900개 되는 이 강만드 명령을 다 합쳐서 한마디로 정리를 하자면 이것이다. 무엇인가 하면 모르니까 말해줄게요. 근데 말하면 나 그거 알아 그럴 겁니다. 너 이웃을 너 몸과 같이 사랑하라고 6번 합니다. 나는요 그 전에 너 이웃을 너 몸과 같이 사랑하는 것은 하나님도 왜 시시하게 정리하십니까? 왜 시시하다고 생각하는가 하면 이웃을 사랑하는 것은 모든 종교 다 해요. 다 가르쳐. 그 나중에 병원에서 읽으면서 보니까 내가 잘못해서 이해를 한 거야. 딴 종교는 너 이웃을 사랑하라 되죠. 우리 성경에는 너 이웃을 너 몸과 같이 사랑하라 되어 있는데 몸을 살짝 빼놓고 이웃을 사랑하면 그거라고 생각했어. 그럼 도대체 너 몸과 같이 사랑하는 건 뜻이 뭐야? 몸과 같이 사랑하는 무슨 뜻으로 우리 예수님께서 제자들을 말했어요? 이 말씀을 언제 했는가 하면 예수님께서 십자가에 못 박히기 3, 4일 전에 제자들한테 하신 말입니다. 자기는 십자가 하는 걸 알고 있었잖아요. 제자들은 몰랐어요. 비록 말을 해도 그 사람들 무슨 소리인지 몰랐어요. 예수님께서는 내가 너희를 위해서 내 몸을 희생한다. 내가 너희를 너무 사랑하기 때문에 내가 이제 3, 4일 후에 십자가 먹고 죽을 것이다. 희생을 그래서 뭘 따르면 너 이웃을 너 몸과 같이 사랑하는 것은 너 이웃을 위해서 희생하라는 말입니다. 희생을 언제 해야 됩니까? 내 이름을 안 낼 때 굉장히 희생하는 것입니다. 내 이름 내고 싶은데 이거 내가 다 했는데 이런 식으로 그거 희생하기 힘듭니다. 마치 용서해 주는 거 굉장히 힘든 겁니다. 용서해 주는 건 사실 희생하는 것입니다. 자기 프라이드를 희생하는 거예요. 그때에 참 깨닫고 어떤 마음이 바뀌기 시작하면 그전에는 하나님 6개월 동안 하나님 나를 고쳐주십시오. 난 신장을 고쳐달라고 했지만 그때부터는 알았어요. 그때부터는 나를 고쳐주십시오. 이제 요거를 하고 마치겠습니다. 하나님 보시기 좋고 같이 손잡고 할 수 있는 방법, 저 꿈은 어떻게 표현해야 됩니까? 여러분의 꿈을 동사로 표현하지 말고 명사로 표현하십시오. 의사가 되는 사람이 커서 너 커서 뭐 될래? 나 의사 되겠습니다. 이러는 것은 거기에 행함이 있습니까? 내가 의사가 되겠다는 것은 자기 이름을 높이는 것입니다. 내가 커서 나는 유명한 음악가가 되겠다. 나는 변호사가 되겠다. 건축가가 되겠다. 다 명사입니다. 의사가 하는 일이 뭡니까? 사람을 낫게 하는 겁니다. 어릴 때부터 너 커서 뭐 될래? 나는 사람을 낫게 해주고 싶습니다. 이거 하는 것이 있습니다. 음악가가 하는 게 뭐예요? 음악가 되는 거예요? 음악가가 진짜 하는 일은 사람들을 인스파이어하는 것입니다. 감동을 주는 일입니다. 너 커서 뭐 될래? 나는 사람에게 감동을 주는 사람입니다. 나는 변호사가 말하는 것인데 사람을 도와주는 것입니다. 이러한 동사로 표현하면요, 그 사람은
나중에 자격증이 있어서 의사가 되는 것이 아니라 어느 정도 어컴플리해서 음악가 되는 것이 아니라 그가 안 됐더라도 지금 현재 학생으로서 살 때 어릴 때부터 그러한 마음으로 동사로 움직이기 때문에 나중에 음악가가 되고 변호사가 되고 의사가 돼도 의사 중에 의사가 되는 것이 음악가가 되는 것입니다. 이런 이야기가 있습니다. 그다음 보시면 어느 꼬마가 학교를 가는데 한 선생님이 가르칩니다. 오늘의 주제는 세계의 7가지 불가사의 Seven Wonders of the World가 뭐냐 했는데 애들이 다 지쳐하는 거 보니까 뭐 피라미드하고 클라시엄 에펠타워 그 다음에 뭐 만리장성 썼어요. 근데 한 소년과 꼬마가 자기가 쓴 것은 이걸 너무 달랐어요. 너는 뭐냐 그랬더니 선생님이 딱 보더니 야, 이 친구는 역시 여기 있는 학생들을 다 끌어안을 수 있는 능력이 있구나. 뭐라 그랬는가 하면 자기는 뭐라 썼는가 하면 나의 7가지 불가사의 나의 세븐 원더스로는 만지는 거, 보는 거, 듣는 거, 먹는 거, 뛰는 거, 웃는 거, 사랑하는 거. 이것이 자기에는 최고의 원더를 얻어보려고 돼. 귀중하다 했습니다. 이런 마음으로 사는 애들, 청년들, 학생들, 어른들은요, 이웃 옆에 있는 사람과 같이 교티게들 할 수가 있어요. 친구들 영원히 가지고 있을 수 있고 같이 나갈 수 있는 것입니다. 왜 이것이 중요한가 하면 베드로는 뭐 하는 사람이었습니까? 어부였죠. 다 어부라 그러는데 성경에는 어부라고 되어 있지 않습니다. 성경에는 그를 보고 잡는 사람이 되어 있습니다. 의사가 힐링하는 사람들처럼 베드로를 성경에는 잡는 사람이라고 그랬어요. 그래서 자기 잡는 사람이 배에 고기 잡으러 갔다고 되어 있고 마지막에 가서는 예수님을 보고 You are truly son of God 하고 나서는 자기 모든 것을 부인하고 뭐 했습니까? 그때 예수님께서 뭐라 그랬어요? 동사 썼습니까? 안 썼습니까? 동사를 쓰면서 이제부터는 너는 사람을 잡는 사람이 되라고 했습니다. 그래야지 움직임이 있기 때문에. 그다음 조금만 1, 2분만 더 갈게요. 좋아할 것 같으니까. 그러면 이 회사, 큰 회사들은요, 우리 성경에 나오면 다 뺏겼어요. 그러니까 성공하는 거지. 그 사람이 믿든 안 믿든. 자, 나이키는 just do it. 동사를 쓰는 겁니다. 그죠? 성공한 큰 회사는 처음에 동사 씁니다. 명사 쓰는 회사는 거의 없어요. 애플 컴퓨터는 think, 다르게 생각해. 그 회사에 가서는 항상 동사로 생각해야 되지. 느껴야 되지. 그거 가지고 나는 좋은 작품 만들 거야. 이건 안 돼요. 그 다음에 뭐 맥다모도 마찬가지고 tough and fold도 마찬가지고. 근데 한 예를 들어서 왜 성경에서 뺏겼는가 하면 왜 바꿨어요? I am what I am. 이것도 사실 동사입니다. being이니까. I am what I am. 이거 어디서 나왔어요? 하나님입니다. 하나님. 근데 하나님이라고 할 수 없으니까 하나님 뭐라고 쓰면 I am that I am 하니까 자기네들은 I am what I am. 성경에서 뺏기기는 뺏겼지만 스피릿은 뺏겼지만은 당신네들이 우리의 운동화를 신으면 you become somebody 이라는 것을 표현하기 위해서 쓰는 거예요. 그 다음에 노키아 보면 connecting, 디저는 be stupid. 그거는 이제 옷을 갖다가 이렇게 재밌게 다 시간 없으니까요. 진짜 재밌는 것은요. 구구 슬로건이 뭔지 압니까? 동사입니다. Don't be evil입니다. 우리 회사에 들어오면 나쁜 짓을 하지 말아야 되죠. 이것을 구글에 들어가면 못 찾을 수가 없어요. 구글 설치하면 안 나와요. 그래서 구글에 있는 사람한테 물었어요. 이게 진짜냐 했더니 진짜예요. 근데 왜 안 보이냐? 이것은 우리만 지키는 것입니다. 이건 너무 세상에 내볼 필요 없어. 우리는 만 명, 2만 명 일하고 있는데 이 사람들 우리는 우리 회사 들어와가지고 뒤에서 가십하고 친구 있잖아 하면 서로가 못하게 합니다. 누가 딱 치면 너 그러면 안 되잖아. 저 친구 왜 뒤에서 욕해? 그럼 가지 마라. 그런 문화를 철저히 만드는 것이 구글에서 내가 너무 놀래버렸어. 그 다음 성경적으로 가야 되니까 동사로 표현하는데 모세는 어떻게 표현했습니까? 찾는 데 있었습니다. 뭘 찾는 하나님의 favor, 하나님의 은혜를, 은총을 찾는 데 항상 관심이 있었어요. 그래서 자기는 하기 싫은 것도 했어요. 모세가 한 것 중에서
하기 원해 생각 하나도 없습니다. 하기 싫은데도 그러면서 기도를 할 때 하나님, if I found favor in your eyes, show me the way so that I can continue to find favor in you. 이렇게 나옵니다. 욥은요, 아시죠? 성경 전체 읽어보면 욥은 하나님을 두려워하는 삶을 가졌습니다. 그리고 욥은 친구들이 와서 한 말 그러면 야, 너 있잖아. 하나님 두렵지도 않냐 이렇게 대답했고 했습니다. 맞죠? 그는 항상 자기 생애의 목적이, 비전이 하나님을 두려워하는 데 살았고, 에스더는 알죠? 아무 에스더는 동산은 뭔가 하면 죽으면 죽으리라. 이 담대함 때문에 그가 그러한 일을 해낼 수 있는 것입니다. 그다음 우리 예수님은 마지막으로 이 예수님은 지금 12살, 예수님이 지금 대학생이라고 합시다. 헤이 예수야, 너 커서 뭐 될래? 나 커서 구세주가 될 거야. 나 커서 왕이 될 거야. 듣기가 좀 이상하죠? 왜? 자기를 올리는 거니까. 근데 우리가 여러분들한테 너 커서 뭐 될래? 나는 유명한 음악가가 될 거야. 나는 유명한 의사가 될 거야. 사실 그 소리가 이상하게 들려야 됩니다. 우리 믿는 사람은요, 이러면 안 되는 사람은 이상하게 들려야 돼요. 예수님도 그렇게 한 사람이에요. 예수님은 자기가 온 비전을 어떻게 설명했습니까? 동사로 딱 두 개를 썼습니다. I came to save. 나는 너희를 구하러 왔다. 그 다음에 두 번째는 나는 너희를 너무나 삶을 사랑하기 때문에 섬기러 왔다. 그리고는 성천하실 때 또 제자들한테 한 말 있죠. 우리 부모님들은요, 이제 때가 돼서 돌아가실 때좀 되면 아들을 잡고 이리 봅니다. 재민아, 커서 뭐 되려고 생각하고 있어요. 무슨 공부하고 있어요? 공부 마쳤어요? 무슨 공부하고 일하고 있는데요? 저 지금 IT 컨설팅. 너는 훌륭한 IT 컨설팅에 대해서 클래스를 만드는 사람이 되어야 이렇게 충고해 주셨습니다. 또 부모님들이 목사들은 너는 훌륭한 목사가 한 명사로 표현합니다. 예수님께서 우리 생각을 했더라면 그 제자를 불러놓고 너희들 훌륭한 제자들 되어야 돼. 훌륭한 디사이플 되어야 했습니까? 안 했습니까? 아니었습니다. 제자를 불러놓고 동사를 어떻게 이야기했습니까? 저기 있습니다. 내 양을 먹이라 했고 그 다음에 나를 따르라 동사를 썼어요. 우리의 비전은 비전 CBMC는 동사로 표현하는 그런 꿈을 가지시길 바랍니다. 하나만 더 올리면 이것을 알고 이제 행하면 많은 축복과 페이블이 있다는 하나님의 약속입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 진심으로 감사를 드립니다. 여기 많은 주님의 젊은 일꾼들이 참석해서 주님의 말씀에 기울였습니다. 주님께서 지금 이 시간 다시 한번 그들 마음속에 다가와 주셔서 속에 들어와 주셔서 참 도리에 선다는 것이 무엇이라는 것을 다시 한번 확실히 깨닫게 하여 주시옵소서. 우리가 이때까지는 우리의 이름을 위해서 열심히 공부하고 열심히 일한 것 고백을 합니다. 하지만 우리가 정말 나를 낮추면서 섬기고 그렇게 하면 끝내를 나를 올려주시는 분은 우리 하나님의 것을 우리가 알고 이웃을 정말 사랑하면서 내 몸을 희생하기까지 사랑할 수 있는 희생하는 그러한 우리 젊은 청년들이 되기를 주님께 간구히 기도드립니다. 예수님의 이름으로 기도합니다.